السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز، باتوں کا سفر، اور آج گفتگو کرنی ہے مجھے ایک خبر کے حوالے سے۔ اس خبر کا تعلق ہے ٹھٹھہ سے، جہاں ٹماٹر کی ایک بہت بڑی فصل جو ہے وہ ضائع ہو رہی تھی، اور اسی پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آج چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی بات میری اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیا کریں، میرے چینل کو لائک کر دیا، شیئر کر دیا، نہ پسند لگے تو معاف کر دیا۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرے۔ ٹھٹھہ کی خبر جو ہے اس کی تفصیل آپ جان چکے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر بھی چیزیں آئی ہیں، اور دوسرے جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی۔ ایک زمانے میں نے آغا خان کے ساتھ کام کیا، تو وہاں ایک کیس سامنے آیا کہ جی ہمارا جو سیب ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کہیں جاتا نہیں ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں نے وہاں 4 سال گزارے۔ سیب کے علاوہ بھی خوبانی ہوتی ہے، خوبانی کی کئی قسمیں ہیں، ایسی بھی ہے جو بہت ہی نرم و نازک ہوتی ہے، وہ جاتی نہیں۔ ایک آڑو اور خوبانی کا کوئی کراس کرا کے بنائی ہوئی کوئی چیز تھی، مکس کر کے، وہ بھی بہت مزیدار ہوتی تھی، میٹھی بھی ہوتی تھی، کھٹی بھی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے وہاں بلکہ ایک دن کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ میں اور میری بیگم صاحبہ جو ہیں باہر نکلے گھومنے بازار میں، تو ہم نے کہا کہ آج خوبانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، وہ اس کا کوئی آدھا کلو خرید لیتے ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ آدھا کلو خریدیں۔ تو وہ پتہ چلا کہ 5-6 کلو بن گئے، یعنی 10-12 قسمیں تھیں وہاں، جس کو وہاں جو ہے اگایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، ضائع بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وہاں سیب تھا، تو سیب ضائع ہو رہا تھا، تو وہ کیس جو ہے وہ آغا خان کے پاس آیا، اس ادارے میں، AKRSP میں۔ انہوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ پنجاب میں کسی تاجر کو اس کا کانٹیکٹ کیا اور اسے کہا کہ اگر ہم آپ کو 1 ٹرک سیب کا بھجوا دیں تو کیا آپ اس کے بدلے میں ہمیں گندم دے دیں گے؟ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، بارٹر سسٹم ہے، آپ اس کا جو ریٹ ہے وہ بتائیں، ہم آپ کو گندم کا ریٹ بتاتے ہیں، جو بھی فرق ڈفرینس ہوگا اس حساب سے کر کے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ بھی 1 ٹرک گندم کا بھیج دیتی ہیں اور 1 ٹرک آپ جو ہیں وہ اس کا بھیج دیں، سیبوں کا قیمت کے حساب سے۔ وہ ان کو بیچنا اور یہاں سیب بیچنا آسان تھا پنجاب میں، ان کو وہاں گندم کی ضرورت تھی، وہاں گندم بیچنا آسان تھی۔ تو اس طرح سے وہ مسئلہ جو ہے حل ہو گیا۔ اس سے اچھا، یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ خود سے بھی کر لیتے ہیں، اور AKRSP چونکہ لوگوں کی خدمت کا بنا ہوا ادارہ ہے، اور مجھے ذاتی طور پر وہاں جو کام کیا تو میں ڈھیروں اس کی خوبیوں پہ بات کر سکتا ہوں، اور شاید ہی کوئی خامی جو ہے مجھے وہاں ملی ہو۔ بہرحال چھوڑتے ہیں اس بات کو، آگے چلتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے۔ وہاں سے ٹماٹر لے لیں اور یہاں سے ہم کوئی اور چیز ان کو دے دیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ان کو ریل کا جو ہے وہ اس کرائے پہ، کم خرچے پہ کرایہ دے دے، ان کو کارگو سپلائی کر دے، اور وہ سامان یہاں وہاں سے اسلام آباد کی مارکیٹ میں آ جائے، لاہور کی مارکیٹ میں آ جائے، کسی اور جگہ جہاں، یعنی ایک سروے کیا جائے روز کا روز کیا چیز کہاں کم ہے اور وہ چیز وہاں پہنچا دی جائے۔ میں نے یہ بات جو ہے رکھی سامنے چیٹ جی پی ٹی گئے اور اسے کہا کہ بھئی پاکستان کا ایک شہر ہے ٹھٹھہ، جہاں بے شمار ٹماٹر پیدا ہوتے ہیں لیکن استعمال میں نہیں آتا، ہزاروں جو من ٹماٹر ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ ٹھٹھہ میں ٹماٹر کی کثرت کے باوجود اس کا ضیاع ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا حل کئی طریقوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پروسیسنگ انڈسٹری لگانا۔ ٹماٹر سے کیچپ، پیسٹ، سوس اور خشک ٹماٹر بنانے کی فیکٹریاں قائم کی جا سکتی ہیں، جس سے ٹماٹر زیادہ دیر تک محفوظ رہیں گے اور ضیاع کم ہوگا۔ کولڈ اسٹوریج اور سپلائی چین۔ اگر جدید کولڈ اسٹوریج اور بہتر ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے تو ٹماٹر کو ملک کے دیگر شہروں یا بیرون ملک برآمد کیا جا سکتا ہے۔
किसानों की तरबियत। किसानों को जदीद काश्तकारी और ज़ख़ीरा करने के तरीके सिखाए जाएं ताकि वो टमाटर के ज़्यादा अरसा तक महफूज रहने वाले इक़साम उगा सकें। 4. फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स। मकामी सतह पर छोटे कारोबारी अफराद को हौसला दिया जाए कि वो टमाटर से मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर बेचें, जैसे कि सन ड्राइड टमाटोज, टमाटर पाउडर और अचार। एक्सपोर्ट के मौक़ा। हुकूमत और निजी इदारे मिलकर टमाटर को मशरिक़ वसता और दीगर ममालिक में बरामद कर सकते हैं जहां उसकी मांग ज़्यादा है। इस हुकूमती मदद और सब्सिडी। हुकूमत अगर किसानों को माली मदद दे और ऐसी सनतों की हौसला अफजाई करे तो ये मसला कम हो सकता है। अवामी आगाही और लोकल कंजम्पशन। अगर मकामी सतह पर टमाटर से बनी हुई अशिया को फ़रोग़ दिया जाए तो इसका इस्तेमाल बढ़ सकता है। नतीजा, अगर इन तजावीज़ पर अमल किया जाए तो न सिर्फ टमाटर का ज़या कम होगा बल्कि मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा और मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़ा भी मिलेंगे। अच्छा, इस पे जो है मैं दोबारा इस जो इनकी बातें हैं मैं ज़रा सा आपको बता दूं, क्योंकि कुछ उर्दू के लफ्ज़ हैं जो इन्होंने सही नहीं बोले। जैसे उन्होंने कहा कि केचप और पेस्ट ये मैं ज़ाती तौर पर पेस्ट के बहुत हक़ में हूँ कि ठट्ठा के लोग अगर, और ये बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं है इंडस्ट्री, पेस्ट बनाएं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ये काम कर रही है, मिचल्स वाले ये काम कर रहे हैं, दूसरे उनके तो खैर अपनी फार्म हाउस हैं इसलिए उनको मसला नहीं होता, लेकिन छोटे से आप इसको तरीके से इसको बना सकते हैं। केचप बनाया जा सकता है, सॉस बनाई जा सकती है, पेस्ट बनाया जाता है, खुश्क टमाटर बनाने की फैक्ट्रियां कैम की जा सकती हैं। और ये जो फैक्ट्रियां जिसको मैं कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल जो है हज़ारों का काम है, लाखों का काम नहीं है, हज़ारों का। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ठट्ठा के जो सरमायादार हैं, सरमायादार का मतलब कि जो ज़िम्मेदार हैं, जो लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इस तरह की लगाएं, खुद से लगाएं, लोगों को लगा के दें। हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे। मुझे याद आ गया, जो अपने अमेरिका है वहाँ मूंगफली बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो उस मूंगफली को इतनी ज़्यादा होती कि वो जो है समंदर में फेंकते थे, लेकिन वो ख़रीद लेते थे। हमारे यहाँ तो ये नहीं है कि अगर टमाटर ज़्यादा हो हुकूमत ख़रीद ले, या गंदम पिछले साल की पड़ी हुई है, अगले साल की गंदम आ गई है। तो उन्होंने उस पर तजिया किया, लोगों को बैठाया, माहिरीन को, कि इसकी प्रोडक्ट क्या क्या बनाई जा सकती हैं। और आज जाके आप नेट पर ढूंढें तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से जो चीज़ें हैं, अभी हमारे जो कुछ रिश्तेदार जब आते हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें इस तरह की गिफ्ट में भी ले आते हैं जो कि इसकी बनी हुई होती हैं, मूंगफली की। और अगर तो कोई टाइम मिला है इसको दरमियान में तो मैं आपको जो है इसको रोक कर इससे बात करते हुए या आखिर में जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं मूंगफली से बनाई जाती हैं। और फिर इस तरह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अलावा उन्होंने कहा कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन कहना चाहिए कि चेन की बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा महंगा सिस्टम है, लेकिन हुकूमत को और अगर बड़े सरमायादार हों तो उनको तो किया जा सकता है कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें और उसको उगाएं और करें। अच्छा, किसानों की तरबियत का उन्होंने बात की है कि जी टमाटर ज़्यादा अरसे तक कैसे महफूज रखे जा सकते हैं। अच्छा, ये काम जो है गिलगित में बहुत ज़बरदस्त होता है, खुबानियों की पैकिंग का। मैं उनकी वो फिल्में बनाता था वहाँ, तो वो उनको पैकिंग सिखाई गई, उनकी डिज़ाइनिंग सिखाई गई, फिर और बल्कि उनके लोगों को मैं 10 दिन के लिए इस्लामाबाद लेके आया जो वहाँ डिज़ाइनिंग में और फ़ोटोग्राफ़ी में और आर्ट में जो दिलचस्पी रखते थे उनका इंतखाब किया गया। और यहाँ बादशाह साहब हमारे सीनियर डिज़ाइनर हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने ड्राइंग को सीखा, ग्राफिक्स को सीखा और फिर जाके जो है उनके लिए डब्बे डिज़ाइन किए और दूसरी चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा जी फूड प्रोसेसिंग जो है स्टार्टअप्स जो है उसको कि उसका काम जो है टमाटर जो है पाउडर बनाया जाए, अचार बनाए, मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर जो है उसे आम आदमी जो है मकामी सतह पर छोटे कारोबारी अफराद को हौसला दिया जाए। और एक्सपोर्ट भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है एक्सपोर्ट, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं, हमारी तवज्जो ज़्यादा जो है इंपोर्ट की तरफ है, जिससे पैसे बन सकें, ज़ाती पैसे बन सकें। इंपोर्ट से जो है वो मुल्क का नुकसान हो रहा होता है और ज़ात का फ़ायदा हो रहा होता है, जबकि एक्सपोर्ट से आपको फ़ायदा भी हो रहा होता है और मुल्क का फ़ायदा भी हो रहा होता है।
چلے عوامی آگاہی اور لوکل کنزپشن کا لفظ غلط بول گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مقامی سطح پر ٹماٹر سے بنی ہوئی اشیاء کو فروغ دیا جائے اس کا استعمال بڑھ سکتا ہے. اور تو یہ تو ان کی باتیں تھیں. میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ چیٹ جی پی ٹی صاحب، حکومت اگر توجہ نہ دے تو وہاں کے لوگ کیا کریں؟ کوئی ایسی صنعت بتائیں جو کم پیسوں سے لگ سکتی ہو. اگر حکومت توجہ نہ دے تو ٹھٹھا کے لوگ خود کم سرمائے سے ایسی صنعتیں لگا سکتے ہیں جو ٹماٹر کو محفوظ کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہوں. یہاں چند کم لاگت والے کاروباری آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں. سورج کی روشنی میں سکھائے گئے ٹماٹر. سرمایہ بہت کم. ٹماٹر کے پتلے ٹکڑے کاٹ کر انہیں سورج کی روشنی میں خشک کریں، پھر پیکنگ کر کے بیچیں. مارکیٹ، ریستوران، آن لائن مارکیٹ پلیس، سپر اسٹورز. فائدہ: خشک ہونے کے بعد یہ لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتے اور مہنگے داموں بکتے ہیں. ہوم میڈ ٹماٹر کیچپ یا سوس. سرمایہ تھوڑا زیادہ لیکن گھریلو سطح پر ممکن. طریقہ: گھریلو پیمانے پر ٹماٹر کیچپ یا چٹنی بنا کر بیچیں. مارکیٹ، مقامی ہوٹل، ریستوران، گروسری اسٹور، آن لائن فروخت. فائدہ: چھوٹے پیمانے پر شروع کر کے بعد میں اسے بڑا کاروبار بنایا جا سکتا ہے. ٹماٹر کا اچار اور چٹنی. سرمایہ کم. طریقہ: گھریلو طریقے سے ٹماٹر کا اچار یا چٹنی بنا کر پیک کر کے فروخت کریں. مارکیٹ، گھریلو صارفین، چھوٹے دکاندار، آن لائن سیل. فائدہ: اچار کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے، خاص طور پر گاؤں اور دیہات میں. ٹماٹر پاؤڈر بنانا. سرمایہ درمیانہ. طریقہ: ٹماٹر خشک کر کے اسے پیس کر پاؤڈر بنائیں جو سالن، سوپ اور مصالحوں میں استعمال ہوتا ہے. مارکیٹ، کھانے پینے کی صنعت، سپائس کمپنیز، گھریلو صارفین. فائدہ: یہ زیادہ عرصے تک خراب نہیں ہوتا اور پیک کر کے آسانی سے بیچا جا سکتا ہے. موبائل ٹماٹر جوس اسٹال. سرمایہ بہت کم. طریقہ: فریش ٹماٹر جوس نکال کر سڑک کنارے یا بازار میں بیچ. مارکیٹ، مقامی لوگ، بازار، اسکول، دفاتر. تازہ جوس ہمیشہ مانگ میں رہتا ہے اور فوری آمدنی دیتا ہے. چھوٹے پیمانے پر ٹماٹر کا سپلائی بزنس. سرمایہ کم یا درمیانہ. طریقہ: قریبی شہروں اور دیہات میں تازہ ٹماٹر سپلائی کریں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اس کی پیداوار کم ہوتی ہے. مارکیٹ، ہوٹل، سبزی منڈیاں، اسٹورز. فائدہ: آپ کسانوں سے سستا خرید کر شہروں میں مہنگا بیچ سکتے ہیں. نتیجہ: ٹھٹھا کے لوگ اگر ان میں سے کسی بھی صنعت کو اپنا لیں تو نہ صرف ٹماٹر کا ضیاع روکا جا سکتا ہے بلکہ روزگار اور کاروباری مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں. کم سرمائے سے شروع کر کے بعد میں بڑے پیمانے پر بزنس کو بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا، یہ تو ان کی تجاویز تھیں. لفظ کچھ انہوں نے غلط بولے لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم عادی ہو گئے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو سننے کے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس سے پوچھ تو لیا کروں لیکن پھر وہ جو لکھا ہوا میرے پاس ہو تو میں اسے خود سے بول دیا کروں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو سامعین ہیں وہ میری بات پہ یقین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی نے جو کہا ہے نا وہ کمال کہا ہے. تو اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس کی آواز میں ہی سنیں. لیکن کبھی اس کا تجربہ کروں گا میں اور آپ سے یہ رائے بھی پوچھوں گا کہ بھئی ہے تو بات چیٹ جی پی ٹی جی، اگر آپ میری آواز میں سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آپ کی بات جو ہے وہ آ جائے گی. اس طرح سے میں نے بارٹر سسٹم کا اس سے کہا کہ جی میرے خیال میں ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے اور وہ ہے بارٹر سسٹم. ٹھٹھا کے تاجروں سے ٹماٹر لے کر ان کی ضروریات کی فصل جو ہے وہ دے دی جائے جو وہاں بک سکتی ہو. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال بہت زبردست ہے. چیز کے بدلے چیز واقعی ایک بہترین حل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں نقدی کی کمی ہو یا منڈی کا نظام مؤثر نہ ہو. ٹھٹھا میں بارٹر سسٹم کیسے کام کر سکتا ہے؟ ٹماٹر کے بدلے دوسری اجناس. ٹھٹھا کے تاجر مقامی کسانوں سے ٹماٹر لے کر دیگر شہروں یا علاقوں میں بیچیں.
और इसके बदले उनकी ज़रूरियात की फसलें जैसे गंदम, चावल, दालें, प्याज, आलू, चीनी, चाय, खाद या दीगर ज़रई अशिया फराहम करें। दीगर शहरों से तबादला। कराची, हैदराबाद या अंदरून सिंध के दीगर शहरों में वो फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं जो ठट्ठा में कम मिलती हैं। अगर ठट्ठा के ताजर इन शहरों के ताजरों के साथ बार्टर मुआहदे करें तो ये सब के लिए फ़ायदामंद होगा। छोटे किसानों के लिए आसानी। छोटे किसान जो नकदी के बगैर ज़रूरी अशिया खरीदने से कासिर होते हैं, वो अपनी पैदावार के बदले में खाने पीने की अशिया, बीज, खाद या दीगर ज़रूरी सामान हासिल कर सकते हैं। 4. बचत और ज़या की रोकथाम। अगर टमाटर को फौरी फरोख्त करना मुमकिन ना हो तो बार्टर के ज़रिए कम अज़ कम इसकी कदर महफूज रहेगी, बजाय इसके कि वो ज़ाया हो जाए। अमली इक़दामात। मकामी ताजिर और किसान मिलकर एक सिस्टम बनाएं। मुख्तलिफ फसलों और अजनास के ताजिरों से राबिता किया जाए। कम्युनिटी मार्केट या कोऑपरेटिव सिस्टम बनाया जाए जहां किसान अपनी पैदावार ला सकें और तबादले की सहूलत हासिल कर सकें। बार्टर सिस्टम से न सिर्फ ठट्ठा के किसानों और ताजिरों को फ़ायदा होगा, बल्कि ये एक रवायती और मुअत्तर तिजारती तरीका भी है जो मकामी माइशत को मजबूत बना सकता है और ज़रई ज़या को कम कर सकता है। अच्छा देखें, ये अगर लोग ना कर पाएँ, और आम तौर पे होता है कि जो देहात के और ठट्ठा जैसे दूर दराज के इलाके के लोग होते हैं उनका विजन इतना नहीं होता। वहाँ के जो MNA MPA होते हैं वो भी बेचारे मेरी तरह के ही होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, कोई अथॉरिटी बनाएं जो बार्टर सिस्टम को रवाज दे। इससे जो होगा कि उनकी अपनी भी बड़ी वाह वाह हो जाएगी कि जनाब वाह, सिंध की हुकूमत ने कमाल कर दिया। और ये बड़ी ख्वाहिश होती है, पंजाब की हुकूमत की ख्वाहिश भी है, KP की भी ख्वाहिश है, सबकी कि हमारी वाह वाह हो, बल्कि काम हो या ना हो, लेकिन यहाँ काम भी हो जाएगा और वाह वाह भी हो जाएगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम किस मसाइल में, इल्हामी और आफाकी मसाइल में उलझे हुए हैं और बिल्कुल जो सतही ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको भूल कर जो है हम आफाकी बातें करने में लगे हुए हैं। लोगों का ख्याल करें, आम आदमी का ख्याल करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपका ख्याल करे। बहुत शुक्रिया। खुदा करे हमारी बात जो है वहाँ तक पहुँच जाए और सब लोग मिलकर इसका हल निकालें। अगर मकामी ताजर, किसान और कारोबारी हजरात इस पर अमल करें तो उन्हें सिर्फ टमाटर का ज़िया रुख सकता है, बल्कि मईशत को भी फ़ायदा होगा। अल्लाह करे कहीं पैगाम वहाँ के लोगों तक पहुँचे और वहाँ इस मसले का अमली हल निकाल सकें। अगर किसी बेहतर खास पैगाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया, अखबारात या यूट्यूब पर वीडियोज़ के ज़रिए, तो वह ज़रूर करें। शायद किसी के दिल में यह बात उतर जाए और वह इस पर अमल करने की ठान ले। आपके सोच वाकई काबिल तारीफ़ है। तो अज़र न्याज को इजाज़त दीजिए जी, और मेरी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो इस बात को आगे पहुंचाएं किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो ही को शेयर करें, आप इस पे और ख़ुद बात कर सकते हैं। वहाँ के लोग वहाँ की वीडियो बनाकर किसी और अदारे से, अपने MNA से, MPA से, हुकूमत से मुतालबा करें कि इसका एक सिस्टम जो है बनाया जाए। आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। मैं इसका ज़ाती तजर्बा रखता हूँ कि किस तरह से किया गया, कोई भी मसला नहीं है। वहाँ की जो अगर कोई जो NGO है, ये NGO क्या होता है, बस एक शख्स होता है जिसके बारे जो लोगों के बारे में सोचता है। तो वहाँ कोई ऐसा शख्स जो कि लोगों के बारे में सोचता हो, कोई किसान जो लोगों के बारे में सोचता हो, वो इसमें आगे बढ़े और किसी भी पंजाब के उससे या पंजाब का कोई शख्स आगे बढ़े और सिंध में ठट्ठा से रब्ता करे और इस बात को आगे बढ़ाएं। यहीं नहीं है, कई और मसाइल भी हैं जो पंजाब में भी होते हैं, इस तरह के मसाइल कि वहाँ हम नहीं कर सकते। KPK में बेशुमार फसल ऐसी होती है जो कि पंजाब को जिसकी ज़रूरत होती है। हम जो है अगर इस बार्टर सिस्टम को रवाज दें और हुकूमत जो है इस पे कुछ आसानियाँ फराहम कर दे, कुछ टैक्स इसके ऊपर कर दें कि जब चीज़ बार्टर सिस्टम बेची जा रही हो तो उसके पे जो है टैक्स जो है या उस पे जो और चीज़ें लागू की जाती हैं वो कम कर दी जाएं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत
اچھا ایک سسٹم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے بارے میں تو سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، سلامت رہیں، پھر بات ہوگی۔